الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ورحمتك السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة بحجتها حياة طيبة وبذات بيتنا شرفتنا وأنت راض عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم والدينا اللهم احفظ قلوبنا وآبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وآخر دعواه الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
سعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم كنت طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثابتت ولا يرى أثر بول منه في علل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ظلفات. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كدفع قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صبيان بمختلف
راق وميم حنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'ina Sayyidina Imamil Muhajirin Allah tabi'in وسيد الأعظم المقدم محمد بن علي وعلى جميع سادتنا علي أبي علوي المغضوب عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي حنبلي وإمام أبو هاشم الشافعي وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي من شبه غالي الجيلاني قطب الأنباص والحبيب عمر بن عبد الرحمن الرضا والشيخ الإبارش قطب الإشاق الجزائري والبلاد الحبيب عبد الله بن أحدث وأبو سلم المصنف سورة التوفيق سيد عبد الله بن طاهر وصالح وفقنا وطاعة غشهم بالرحمة والمغفرة ويجد علينا من بركاتهم وأنا في الدين والدنيا والآخرة ثم على الشيخ محمد سلمان جميع الإسلام الشيخ سلمان برنجيتي سورة ناصر الدين بندن مولانا سيد إمام نووي البندن سيد جلال الدين السيوطي حسين بن أبو بكر الإدريس وعلي بن عبد الرحمن الأبسي وعلي بن عبد الخطاب شرمي صالح بن مسعود الحميد أبو بكر عبد الرحمن الصدق Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki Al-Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mautil Tawi Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Gharas Segar Kaji Hashim Syari Kaji Matalan Muhammad Masuki Ma'alim Najmi Abdullah Syafiq Kaji Syafiq Ahtamid Hidmah Rahili Sayyidil Walid Al-Habib Allah Segar Walidi Kaji Muhammad Sadiq bin Sami Naji Ahmad bin Jami Muhibbin Maktum Masaib Arwah walidina wa ummahatina wa ajdatina karabatina masyayikhina wa rahmatun alaina wa li arwah جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشانا يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذرياتنا التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على ما نوينا وعلى ما أسلفنا الصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. Bacaan kita pada halaman 25. Pada paslon yajibul hajju. Enggak ya? Kemarin terakhir itu pas di puasa. Kita tabarkan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibul hajju wal umratu fil umri marratan alal muslimi al hurri al mukallafi al mustati'i bima yusiruhu wa yarudduhu ila watanihi fadilan an dainihi wa maskanihi wa kiswatihi allaiqaini bihi wa mu'anati man alaihi mu'anatuhu muddata dhahabihi wa iyabihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وآل من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنكم رضي الله عنا قال رضي الله عنهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الفتو والمنو والرسو وتوبة النسو وصلاح الجسد والروح آمين اللهم آمين. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis ta'lim malam Kamis Musholla Al-Jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah. Wabil khusus segenap pengurus DKM Musholla Al-Jihad dan juga semua yang hadir. Teriring doa buat kita semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah, dengan taufik hidayah, inayah dan juga takdirnya, Allah kembali pertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka taklim, mudzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf sekaligus memakmurkan musalla masjid. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduk-duduknya kita, kumpulnya kita, insyaallah akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut kembali taklim kita di dalam kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Abdullah bin Thahir, faslun, ini suatu fasal. Yajibul hajju wal umratu fil umri marratan. Wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam seumur itu satu kali. Ini pas nih waktunya ya. Kita sudah berada di akhir-akhir
di bulan Zulqa'dah. Besok minggu depan kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah, ya, bulan di mana pelaksanaan ibadah haji dan juga ibadah yang mengiringnya adalah ibadah umroh. Jadi kalau orang haji pasti umroh, ya, karena ketika dia datang dia pasti umroh dulu, ya, setelah itu baru rangkaian ibadah haji, ya, tapi kalau haji nggak umroh, kalau umroh nggak haji, maksudnya nggak melaksanakan haji. Tapi kalau haji dia pasti di awalnya melaksanakan umroh, ya. Jadi ini hukumnya, bagi orang yang memang mampu maka wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam hidupnya sekali. Nanti kalau ada duit lagi 5 tahun sekali itu dianjurkan. Makanya ada orang yang haji bisa 2 kali, bisa 3 kali. Karena memang ada anjuran dalam hadis Nabi itu kembali lagi setelah lama sudah tidak kembali, maka dia dianjurkan untuk datang kembali lagi ke Mekah atau ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Kepada siapa yang wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh? Alal muslimi, bagi orang muslim. Selain orang muslim tidak ada kewajiban haji. Bahkan masuk ke Madinah, ke Mekah aja nggak boleh. Jadi kota suci Mekah Madinah itu adalah kota yang tidak bisa dimasuki oleh orang kecuali muslim. Tapi di dunia kota mana saja campuran, ya. Tapi kalau Mekah Madinah nggak bisa, dia harus muslim, Mekah dan Madinah. Makanya disebut kota suci. Orang mau masuk situ, mau masuk ke Mekah Madinah harus Islam, bersyahadah. Ya. Gak pernah tuh ada orang dari Amerika, dari Inggris kunjungan ke Mekah. Pernah dengar belum? Belum pernah. Karena emang orang selain muslim gak boleh kan? Hebatnya kota Mekah dan kota Madinah. Kalau kota yang lain, negara lain, ya siapa aja masuk boleh. Ya, itu kekhususan kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Al-Hurri. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dia orang merdeka. Kalau budak tidak wajib haji, tidak wajib umrah. Kemudian yang ketiga, al-mukallafi. Orang yang memang sudah mukallaf akil baligh. Kalau memang belum akil baligh kayak anak kecil, boleh gak melaksanakan ibadah haji? Boleh, hukumnya sah. Tapi secara hukumnya dia belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun anak kecil itu kaya, kayak rich gitu ya. Masih kecil, gak haji gak apa-apa. Kalau dia mau haji, diperbolehkan, sah hukumnya. Karena banyak juga orang-orang daerah-daerah Saudi Arabia itu mengajak anaknya untuk ibadah haji. Anak-anak, jadi dididik oleh bapaknya haji, umroh, dia ikut gitu. Nanti dia besar bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kewajibannya. Kalau yang tadi yang balik sebenarnya belum wajib. Nah ketika dia besar, dia mau haji yang wajibnya dia itu namanya. Kemudian al-mustati'i, yang terkategori mampu. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang memang harus mustati' atau istitoah, harus punya kemampuan. Istitoah ini ada dua, ada istitoah binafsihi, ada kemampuannya karena memang kemampuan secara pribadi, punya harta kaya dengan usahanya, dengan dagangannya, dengan sawahnya, pokoknya semua dia binafsihi, punya dia.
sehingga dia mampu dengan dirinya sendiri. Ada haji yang memang istitoahnya bighairihi, kemampuannya dimampukan oleh orang lain. Ya, namanya haji kosasi. Haji yang ongkosnya boleh dikasih. Ya. Ada haji apa lagi coba? Haji Mansur ada juga ya. Haji tangannya boleh digusur. Ya, ada haji Juanda. Haji berkali-kali oleh janda. Ya bisa jadi janda kaya, kemudian dia nikah, terus tahun depannya pergi haji, orang kaya jandanya. Bisa jadi dia rezeki namanya kan. Gitu. Nggak apa-apa, namanya istitoahnya bighairihi, kemampuannya dimampukan oleh orang lain, dibayarin, ya. Instansi atau apa dan sebagainya, itu bisa jadi. Jadi haji ini memang satu hal yang kalau memang betul-betul insya Allah bisa. Ya. Kemarin kan ke Guci itu, di Guci ngobrol-ngobrol sama saya Pak Haji. Gitu. Saya bilang Pak Haji, gitu kan, Pak Haji. Ngobrol-ngobrol itu ya, ngobrol-ngobrol. Ya ternyata saya tanya dia udah haji. Dan dia hajinya plus. Padahal saya lihat kemampuannya warung, gitu kan ya. Tapi dia hajinya, dibilang alhamdulillah tahun 2017, 2018 katanya hajinya haji plus. Nggak nyangka kan, dagang-dagang warung gitu hajinya plus 200 juta. Ya, istitoahnya ternyata hebat dia. Ya banyak lah. Ada orang Pekalongan pergi hajinya 2 tahun naik sepeda. Pekalongan tuh. Setahun buat jalan, setahun buat pulang. Naik sepeda. Goes, namanya haji goes. Tapi sampai ke Mekah. Ya. Tahun ini ada nih kalau nggak salah dari Malang ya. Cuman dia nggak boleh pas sampai sana. Karena dia hajinya visanya bukan visa haji. Dia akhirnya dia balik lagi, tapi dia bantu-bantu katanya. Dia bantu-bantu aja, tapi dia nggak ibadahin, tapi dia bantu-bantu orang Indonesia yang di sana. Karena dia secara prosesi dia tidak boleh, tapi dia bantu-bantu katanya, tapi nggak ikut-ikut prosesi hajinya. Jadi istitoah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman yang memang dia sudah diberikan kemampuan. Kalau dia sudah mampu, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Bima yusiluhu, dengan sesuatu, dengan biaya, yusiluhu, yang dia bisa sampai kepada pelaksanaan ibadah haji. Wa yarudduhu ila watani, dan kembali orang tersebut ke tanah airnya. Namanya nih rangkaian syarat sebelum berangkat haji adalah perjalanannya aman. Itu syaratnya tuh. Aman, ada kendaraan, ya, tidak ada begal, punya biaya dan sebagainya. Ya, maka istitoah itu secara kemampuan itu ada 3. Ya, orang yang mustati', yang dia melaksanakan ibadah haji, yang dia mampunya 3. Pertama, istito'atil mali, istito'ah hartanya. Pastinya kan kalau orang pakai haji pakai duit, pakai daun. Jadi harus mampu hartanya. Yang kedua,
istita'atul ilmi. Ya. Dia harus mampu secara syariat ilmu haji. Makanya orang yang mau haji biasanya ikut manasik 4 atau 5 kali manasik. Paling dikit 3 kali. Kenapa? Jangan sampai nanti di biaya mahal-mahal kemudian ibadah haji nggak sah. Sayang. Kenapa? Banyak rukun, kewajiban, syarat dan sebagainya itu banyak yang dia tinggalkan sehingga dia tidak ngerti haji. Kalau umroh biasanya manasiknya sekali. Jadi umroh lebih ringan lah. Ya, kalau haji lumayan berat. Nah yang ketiga istito'atun nafsi. Istito'ah fisiknya, kesehatannya. Sehat. Sehat zahir, sehat batin. Atau rekomendasi dokter, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau 3 ketentuan syarat ini bisa dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ibadah haji, maka dia disebut sebagai mustati'. Orang yang terkategori sudah mampu. Dia bisa berangkat. Kalau sekarang daftar haji yang reguler bayar 25.000, bayar Departemen Agama, nanti nambah lagi 32 juta. 25 juta bayar DP pertama, nanti mau berangkat bayar 32 juta lagi. Sekitar 52 juta. Sekitar 60 ya. 62 juta. Hah? 56 ya? Iya, ada yang 5, tergantung yayasannya ya. Yayasannya tuh ada yang memang 8 juta, 10 juta, bergantung yayasannya. Di banknya juga begitu, ada yang memang banknya cuma ngambil sekian, jadi dia cuma nambahnya lebih sedikit, gitu kan ya. Tergantung iniannya. Kalau furoda itu memang haji khusus. Dia bisa 3 kali lipat dari reguler. Ya, bisa hampir 200 juta. Kalau haji plus 150 juta. Ya, denger begitu aja udah ngeri gitu ya. Dengernya ngeri juga gitu ya. Udah gitu orang bayar sekarang 25 juta, berangkatnya bisa 20 tahun. Kalau yang umur 60 tahun dapat sekarang kelar urusan. Ya urusannya kelar udah. Iya. 15 juta paling cepat, 15 tahun paling cepat. Ya tenang-tenang aja, orang kita nggak wajib kok ya. Yang nggak wajib nggak usah dipikirin, biasa-biasa aja, santai. Ya. Makanya rukunnya kelima dia haji. Ya. Kayak orang naik inian apa? Panjat pinang di atas. Nggak sampai jadi naikin, coba dinaikin jatuh terus. Ya. Ada juga amalan-amalan yang memang bukan haji tapi berpahala haji. Amalannya bukan amalan haji, tapinya amalan itu berpahala haji. Nah ini kita ngambil yang begini-gini aja nih. Ya, kalau emang mau haji benerannya harus betul-betul. Ya, betul-betul tuh. Yang pastinya bayar. Store, pasti berangkat nih. Ya kalau cuma doa-doa nggak berangkat. Ya habis doa besoknya berangkat nih kayak sono Departemen Agama. Pasti berangkat yang tanya. Tapi perlu waktu yang cukup lama. Ya. Jadi ada amalan-amalan yang memang tidak berangkat haji atau bukan amalan yang haji, tapi pahalanya sebanding dengan pahala haji. Apa diantaranya? Amalan yang sebanding pahala dengan haji. Niat ibadah haji. Jadi niatkanlah untuk melaksanakan ibadah haji. Andaikan tidak bisa nantinya meninggal dan sebagainya, kita udah dapat pahala niat dari haji. Allah catat tuh pahala kita itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang itu akan mendapatkan pahala dari apa yang memang dia niatkan. Niat aja yang banyak. Niat yang haji.
haji. Yang kedua, pahala haji apa? Jumat. Al-Jum'atu hajjul masakin. Jumat itu adalah pahala bagi orang-orang yang nggak mampu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat Jumat, kita pun mendapatkan pahala haji, tenang aja. Yang ketiga, sholat berjamaah 5 waktu atau sholat berjamaah. Kata Nabi, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu ila sholatin maktubah, dia untuk melaksanakan sholat wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhram. Maka dia akan mendapatkan pahala haji sholat berjamaah. Fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Dia mendapatkan pahala haji. Jadi orang yang sholat berjamaah, dia pun mendapatkan pahala haji. Yang ketiga, ngaji. Ngaji pun berangkat ngaji ke masjid, ke musola pun dapat pahala haji. Nabi bilang, man ghada ilal masjidi, orang yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayatallama khairan, tidaklah dia berangkat kecuali untuk belajar ilmu au yu'allimu, atau dia mengajarkan ilmu tentang kebaikan, kanat keajri hajin taman hajjatu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ngaji di masjid, di musola, dia mendapatkan pahala haji. Kemudian yang keempat, orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia setelah itu dia berzikir sampai terbitnya matahari, dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq, sholat duha, dia pun mendapatkan pahala haji yang sempurna. Man shallal ghadat fi jama'atin, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'adri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kan gampang nih. Ya. Yang gampang-gampang aja dikerjain. Salat berjamaah, ngaji. Ya, kalau subuh zikir sampai pagi, terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, lumayan agak berat tuh. Dulu kakek saya Haji Marullah tuh, paling belakangan keluar kalau sholat subuh berjamaah. Kalau udah terbit, sholat duha baru dia pulang. Pulang cucu-cucunya dipanggilin itu, dibagiin duit tuh sama cepet-cepet. 100 perak dulu kan gede, tahun 90-an. Tahun 80 duit cepet gede. Orang jajalnya 5 peor atau 5 perak, 10 perak, jadi somai sepiring 10 perak. Sekarang disentil ke duit. Beneran. Ya, orang polisi cepet yang dikasih gope aja karena mukanya merenggut, dia maunya 2000-an. Dulu kita jajan tuh, ya jajan 25 perak, 20 perak, 50 perak, itu gede banget. Ya, sekarang goceng aja kecil, 10.000 kecil, hatta 50.000 juga kecil sebenarnya. Jadi ayo ya, kita mampu aja deh. Yang kita mampu yang mana nih? Itulah yang kita buat untuk agar mendapatkan pahala. Yang paling gampang sholat berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya adalah pahala ibadah haji. Man kharaja min baiti mutatahhiran, orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ila sholatin maktubatin, untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi, dia akan mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah. Yang ada waktu isi musola. Ya, karena kalau buat berangkat haji yang benarnya berat. Ya, makanya hanya
orang-orang yang memang diberikan kemampuan oleh Allah. Terkadang orang yang mampu juga belum panggilan nggak bisa juga. Duitnya banyak, tajir, gitu. Tapi belum dipanggil sama Allah, kagak haji juga. Umroh aja kagak. Ya kenapa? Lagi-lagi belum mendapat panggilan dan orangnya kagak niat banget lagi. Orangnya kagak niat. Coba deh kalau niatnya kencang, ya. Makin kencang tuh niat, makin kencang tuh panggilan. Kepengen haji, ya. Pemulung pada ngumpulin 10 tahun duit. Sama juga korban juga begitu. Ya, korban kelihatannya cuma 3.500.000, 3 juta, 2 juta setengah. Ada yang punya duit belum, kalau niatnya kagak ya kagak juga. Duitnya ada, tapi niatnya nggak ada, nggak jadi juga. Ya, apalagi nggak punya duit nggak niat, tambah kagak jadi tuh. Makanya minimal apa? Minimal niat, gitu dapat pahala deh. Apalagi dia punya, kencang dia tuh. Ya. Alhamdulillah di sini udah 3 nih. Ya, 3 baru 18 orang ya. Pak Helmi, ini Pak Helmi ketuanya nih, sama Pak Ajis, sama Pak Jaya, sama Mas Bedu. Ya, jadi yang mau nambah masih ada 4 orang lagi nih katanya, 21 jadinya. Jadi ada tiga rombongan. Rombongan 1 udah lengkap, rombongan 2 udah lengkap, rombongan 3 belum lengkap. Takutnya kakinya nggak ada ntar tuh. Ya, baru ada 3 orang tuh yang di kelompok 3. Ya, nanti kalau pada waktu yang kagak sampai 3 bisa kambing dia. Jadi ayo, ini masih ada waktu 3 minggu. Ya, 3 minggu ke depan. Yang belum lunas, yang kelompok 1, kelompok 2, tanggal 10 ya. Tanggal 10 paling lambat. Sekarang baru tanggal 29. Masih ada 12 hari lagi. Jadi yang belum kurangnya sedikit. Ya. Ada yang kurang gope, ada yang kurang 1 juta, ada yang kurang 3,5. Kalau kurang 3,5 bukan kurang tuh, belum bayar. Patungan 3,5 juta. Tanya belum bayar, kurang 3,5 juta, bukan kurang tuh. Belum bayar. Ya. Insya Allah nanti ada nambah ya. Pada waktunya nanti jadi 3 lah ya. Ya, tambah sama kami. Wah, Islah sih gampang nih. Ya, Islah coba sih udah tinggal ini aja udah. Banyak ini aja dia, channelnya dia. Jadi kembali ya. Fadilan. Nah, fadilan ini boleh dibilang orang yang utama, bebas. Andainihi. Orang pergi haji nggak punya hutang. Ya, jadi bebas dari hutangnya sebenarnya. Kalau ada hutang, bayar hutang dulu deh. Ya haji aja, orang pulang haji nagih. Bukan minta doa ke ini, ngasih kwitansi. Ya. Nah, jadi fadilan andainihi artinya orang itu tidak berhutang. Maksudnya tidak punya hutang kepada orang lain. Ya, tidak punya hutang kepada orang lain. Ya, kalau hajinya cicilan atau hak umrohnya cicilan masih boleh, ulama-ulama bilang. Sekarang kan banyak haji yang ditangani oleh bank. Umroh juga begitu. Ya, ini jamaah mau umroh nggak? Tinggal ke bank haji. Cuman begitu. Ya, dari 25 bisa jadi 33, 35. Jadi sekitar adminnya itu bisa jadi 8 jutaan. Coba dicek deh. Memang bank begitu. Jika oke, dikasih langsung 30 juta buat umroh. Cicilan. Hukumnya sah secara hukum. Ya, cuman begitu. Gitu kan ya. Ya kurang afdal, kurang sempurna. Ya, kalau hukum sah sih sah. Apa Haji Kredit? Haji Kredit.
pakai panci tuh. Hah? Iya, makanya kenapa kok jadi lama? Kenapa jadi lama? Karena itu, di antaranya itu. Banyak juga yang sihir ditalami sama kita cuma 200 ribu, kalau nggak salah 210 ribu jamaah kalau nggak salah, kuota Indonesia ya. Itu aja lama juga ya kalau 20 tahun daftar ya. Jadi kalau yang mau haji dari sekarang, anak-anaknya didaftarin. Anak-anaknya sekarang yang SMP, SMA, daftarin tuh, langsung dapat agama. Aku aja belum. Anaknya aja belum nih. Ya habis kalau yang 60 daftar, wassalamualaikum. Jadi kalau sudah 60 tahun didaftar. Ya anak memang. Anak yang memang didaftarkan, karena 20 tahun, sekarang 20 tahun berarti 40 tahun. 40 tahun gagah 40 tahun. Cuma kalau haji sudah umur 65, 70, mental di sana kasihan juga. Fisiknya, ya, fisiknya kasihan. Kuat sih kuat. Insya Allah kalau yang pergi haji sana sih kuat kok. Ya, karena semangatnya di sana memang beda. Yang tadinya sakit-sakit bisa jadi sehat. Ya, paling pulangin. Ya paling pulangin, pas sudah pulang kan energinya beda. Energi Madinah beda dengan energi di Indonesia. Coba deh. Jadi ketika di sana tuh orang sehat, sehat. Jadi tidak ada utang ya. Dan juga wa maskanihi, juga orang itu punya rumah, tempat tinggal. Jangan sampai dia bingung tak pulang loh, jadi jual buat haji. Mau di musola. Dia mau ke musola. Iya, jadi orang pergi haji pulang ya harus pulang ke rumahnya. Kalau bini 2, 3 bisa ke sana bisa ke sini. Gitu kan. Iya. Ke musola paling 3 hari, semuanya digesu. Kemudian wakiswati juga punya pakaian. Ya, punya tempat, punya pakaian, uangnya cukup. Maka haji-haji orang yang nggak mampu hajinya makruh sebenarnya. Makruh kenapa? Ditakutkan di sana dia malah membebani orang lain. Gitu kan ya? Bisa jadi dia jadi tukang sa'il atau sa'il minta-minta. Gitu. Sa'il minta-minta. Dan dia tukang minta-minta memang kaya. Siapa aja ngasih kalau di sana. Orang kan nggak peduli, orang ngasih 5 real, sekali ngasih 1 real. 1 real berapa sekarang? 3.700. 3.700. Kalau ngasih 5 real dapat berapa ya? 20.000. Sedekah 20.000. Lebih kan? 5 real. Cukur aja 10 real. 10 berarti 40.000 ya. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa berangkat lah. Keajaiban Allah bisa aja sama siapa aja sih. Ya rezeki orang kadang Allah tentuin di haji, tentuin di umroh gitu. Tinggal kita minta aja. Baca doa Allahumma ballighna wa ahla baitina ilal Makkah wal Madinah li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akrimna rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Ya Allah, berangkatkan aku, anak, istri dan keluarga untuk pergi ke Mekah ke Madinah menziarahi makam Rasulullah dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang mudah, dengan rezeki yang gampang. Gitu lah. Ya nanti masalah diijabah kapan-kapan ya Allah. Ini kita minta aja sama Allah. Allah pengen sekali bersimpuh di depan Ka'bah tempatmu ya Allah di Baitullah. Pengen sekali bersimpuh di makam Rasulullah. Jadi siapa yang memang kuat
permintaannya pasti dia diijabah, apalagi malam Jumat. Ya. Di hari Jumat itu ada kata Nabi, di Jumat itu ada satu saatan. Ada satu waktu yang ketika orang berdoa itu Allah akan kabulkan. Tapi nggak pernah dikasih tahu kapan. Apakah itu Jumatnya, apakah itu asarnya, apakah itu malam Jumatnya atau subuhnya. Pokoknya di Jumatnya itu ada satu doa. Makanya di Jumat banyak-banyak berdoa. Di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena itu satu mustajabah. Ya, di tempat-tempat yang mulia, ya di tempat-tempat yang memang baru, yang memang berkah, pokoknya diperbanyak doa. Jangan takut-takut minta sama Allah. Kalau perlu nangis-nangis. Anak kecil aja bapaknya kalau minta nangis-nangis itu dikasih. Bapaknya tadi nggak mau ngasih, dia nggak mau dibunuh. Kalau bahasa orang ngulun-ngulun, tau ngulun-ngulun, ngeguling-guling tuh, ngeguling-guling gitu loh. Anak kecil nih bahasanya yang kita doa sama yang ngeguling-guling. Anak mau nangis, dikasih juga bapaknya. Tadinya nggak mau ngasih, dikasih juga. Allah juga gitu. Allah punya Rahman Rahim tinggi banget. Sifat Rahman Rahimnya wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi segala apa saja kata Allah. Apalagi orang yang meminta-minta kepada Allah. Andai kan kita nggak pergi, bisa jadi anak kita yang berangkat. Andai kan anak kita nggak berangkat, bisa jadi cucu-cucu kita yang berangkat. Kita nggak tahu. Ya, yang penting pokoknya gitu ya. Jadi kalau perbedaannya antara haji dan umroh, ya, kalau haji itu secara bahasa maknanya al-qasad. Qasad itu menyengaja. Namun kalau haji itu waktunya tertentu dia. Harus betul-betul dia. Kalau umroh itu makna bahasanya adalah ziarah. Ya, maknanya ziarah. Karena dia waktunya kapan aja. Jadi secara bahasa makna haji itu adalah al-qasdu, menyengaja menuju. Secara istilahinya qasdu baitillahil haram lin nusuk, menuju kepada Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah. Kalau umroh makna bahasanya adalah az-ziyarah, maknanya adalah ziarah. Secara syar'inya makna umroh itu adalah ziyaratu Baitillahil Haram lin nusuk. Dia ziarah ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah. Ya, yang membedakan haji dan umroh adalah di wukufnya. Ya, secara pelaksanaannya ibadah haji ada wukuf di padang Arafah. Tapi kalau ibadah umroh tidak ada wukuf. Ya, hanya niat ihram, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian tahallul, tertib, selesai umroh. Tapi kalau haji dia memang ihram, kemudian wukuf, kemudian dia sa'i, kemudian tawaf, terus sa'i, kemudian dia tahallul, kemudian dia tertib. Belum lagi yang lain-lainnya, ada jumroh, ada mabit dan sebagainya. Rangkaian ibadah haji itu banyak sekali. Kalau ibadah umroh bisa sekali, besok umroh lagi, besok umroh lagi. Jadi kalau kita umroh itu bisa 3 kali umroh. Umroh pertama namanya umroh qudum, yang ketika datang. Langsung tuh ketika kita Mekah, langsung kita umroh, tawaf, sa'i, tahallul, selesai yang pertama. Besokannya kita kembali lagi ke Tan'im. Kemudian kita niat umroh. Yang pertama niat buat kita umrohnya. Yang kedua kita boleh buat bapak almarhum. Ya. Kita niat umroh kedua. Kemudian selesai, besokan hari ketiga kita pergi ke Ja'rona misalnya. Kita umroh lagi buat ibu. Jadi kalau umroh itu bisa 3 kali umroh. Apalagi orang yang haji yang 40 hari itu bisa berkali-kali umroh dia. Dia bisa berkali-kali umroh.
Wa mu'nati man alaihi, dan dia punya biaya untuk orang yang memang menjadi kewajibannya. Ya istri, anak yang ditinggalin. Jangan sampai nanti dia haji, anak bini kelaparan. Ya, minta-minta sama orang. Ya, ini nggak matching tuh. Suaminya lagi haji, bini sama anaknya kelaparan, kan nggak lucu. Ya. Wa mu'natuhu muddata siyabi wa iyabi, dan juga dia punya biaya ketika dia berangkat haji dan juga ketika dia pulang haji. Jangan saya berangkatnya doang backpacker. Ya, kagak bisa pulang dia. Nggak punya ongkos. Mau jadi mukim di sana. Bisa 3 bulan, 4 bulan. Kerja dulu. Nggak begitu. Ya, makanya haji itu sekarang sudah bayar semua biaya pergi dan pulangnya. Jadi nanti tinggal pergi, tinggal. Ada sekarang orang backpacker. Backpacker itu dia pokoknya ngeteng gitu. Ke Yaman, ke ini. Yang dia udah pada bisa gitu, udah pada tahu. Orang begitu biasanya tahu-tahu celah tuh. Dia jadi nggak pakai nunggu tahun-tahun depan, dia backpacker, tahun ini berangkat dia. Terus di sana dia nginep di rumah saudaranya. Paling katanya 10 jutaan, 15 juta. Katanya seperti itu orang-orang yang backpacker. Yang penting orang itu berani dan siap nanti kena borgol. Kalau pas lagi waktunya urusan dia kena, dia nggak punya visa haji yang secara ini, kena dia. Punya resikonya tinggi. Gitu kan ya. Ya jangan dikerjain deh kalau ini, ya. Resiko haji. Haji itu ya, jadi selalu di borgol. Ya. Jadi itu, ya. Jadi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, wa arkanul hajjil al-ihramu wal wuqufu wallahu a'lam.